بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات ہمارے لیے باعث تسکین ہے کہ جو پھل اور سبزیاں ہم بطور غذا کھاتے ہیں وہ صرف ہمارا پیٹ ہی نہیں بھر رہی ہوتی، بلکہ ان سے ہمارے جسم کو غذائیت اور بہت سے امراض سے تحفظ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ جب ہمیں ان پھلوں اور سبزیوں میں موجود غذائیت اور ان کا ہماری صحت پر اچھے اثرات کا علم ہوتا ہے تو ہمیں ان کو اپنے ہر کھانے میں ہی بلکہ اسنیک کے طور پر بھی شامل کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ قدرت نے پھلوں اور سبزیوں میں رنگوں کے مطابق بھی ہمارے لیے بیش قدر فوائد رکھے ہیں۔ ہر رنگ کے پھلوں اور سبزیوں میں مختلف وٹامن، معدنیات اور غذائیت موجود ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا ایک ایسا گروپ بھی ہے جو اینٹی آکسیڈنٹس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گروپ میں وہ تمام پھل اور سبزیاں شامل ہوتے ہیں جن کی رنگت پیلی اور نارنجی مائل ہوتی ہے۔ پپیتا بھی اسی گروپ کا ممبر ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹس، کیروٹینائڈز اور بائیو فلیونائڈز کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ پپیتا مشرق میں پیدا ہونے والا ایک عام پھل ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پھل میں اینٹی کیسز خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ محققین نے افزودہ رسولیوں کے خلاف پپیتا کی سرطان کش خصوصیات کے بارے میں دستاویزات جمع کی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس نے پپیتے کو فرشتوں کا پھل قرار دیا تھا۔ بحیرہ کارپین کے آس پاس قبائلی افراد کھانے کے بعد پپیتا کھا لیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں کبھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ پپیتا 28 سے 100 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کی بیرونی جلد سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ پھل کے اندر چھوٹے چھوٹے درجنوں کالے رنگ کے بیج ہوتے ہیں۔ سارا سال دستیاب ہونے والے اس سدا بہار پھل کا زیادہ تر استعمال موسم گرما میں کیا جاتا ہے۔ غذائی اعتبار سے یہ پھلوں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ پکا ہوا پپیتا پھل اور کچا بطور سبزی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، سی، ای، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، کاربوہائیڈریٹ اور دیگر غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت پر مؤثر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پپیتا قبض کشا پھل ہے جس میں فائبر کی موجودگی کولیسٹرول لیول کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ماہرین کے مطابق 2 یا 3 دن تک اگر پپیتے کا متواتر استعمال کیا جائے اور اس دوران کوئی اور غذائی اشیاء استعمال نہ کی جائیں تو یہ معدے اور آنتوں پر ٹانک اثرات مرتب کرے گا۔ شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بہترین پھل تصور کیا جاتا ہے۔ طبی طور پر پپیتے کے فوائد اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ تلی اور جگر کے مریضوں کے لیے اکسیر اور بواسیر میں مفید ہے۔ اس کا شربت سینے کی بلغم نکالنے میں معاون کردار ادا کرتا ہے۔ پپیتے کا چھلکا اور اس کے پتے چوٹ یا زخم کی سوزش ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ پپیتے کی ایک اہم ترین غذائی خصوصیت ہے جسے پاپین کہتے ہیں۔ پپیتے میں موجود یہ مادہ ہمارے جسم میں تیار ہونے والے دیگر مادوں کے ساتھ مل کر کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے تیزابیت اور سینے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کچے پپیتے میں پاپین اس وقت دودھ کی صورت میں نظر آتا ہے جب چھلکے کو کاٹا جاتا ہے۔ اس دودھ کو براہ راست زخم، دانوں، محاسوں، چہرے کے داغ دھبوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی کاسمیٹکس کی مصنوعات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پھل میں کیلشیم، کلورین، آئرن، فاسفورس، پوٹاشیم، سلیکان اور سوڈیم کی معمولی مقدار موجود ہوتی ہے۔ کچے پپیتے کی مٹھاس انتہائی درجہ لذت بخش ہے۔ اس پھل کی دیگر خصوصیات گنٹھیا، جوڑوں کے درد اور دیر کے مریضوں کی سوزش دور کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ پھل قبض اور بواسیر سے محفوظ رکھتا ہے۔ پپیتا کینسر جیسے مہلک امراض سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پپیتے میں ایسے جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کینسر کے خلیات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتے کے پتوں میں بھی ایسے جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے کینسر سمیت جگر، لبلبا اور پھیپھڑوں کے کینسر سے لڑنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتا کھانے سے دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پپیتے کے بیج گردوں کے فعال کو بہتر بنانے میں مددگار ہیں۔ ماہرین نے پپیتے کو کیڑوں کے کاٹنے سے پھیلنے والی بیماریوں کے خلاف مؤثر دوا قرار دیا ہے۔ جاپانی افراد جگر کے امراض کے لیے پپیتے کے بیجوں کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پپیتے میں کارپن اور کارپین عنصر ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کو پپیتا روزانہ کھانا چاہیے۔ پیلیا ہونے پر روزانہ پپیتا کھائیں، اس سے نظام انہضام
ताकत में भी बेहतर होता है। इसके बीज पापेन जैसे एंजाइम से मालामाल होते हैं जो आंतों के कीड़ों को मारने में आपकी मदद करते हैं और हजम न होने वाले नुकसानदेह प्रोटीन का भी खात्मा कर देते हैं। जिगर की हिफाजत करता है। पपीते के बीजों में मौजूद अहम ग़िज़ाई अज्जा जिगर के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। ये बीज आपके जिगर की तमाम बीमारियों से आपको बचाते हैं। आपको सिर्फ पपीते के 5 बीज को लीमू के जूस की 1 चम्मच के साथ मिला देना है और पूरा महीना उसे पीना है, जिसकी मदद से आप जिगर की बीमारियों से महफूज रहते हैं। पपीते के बीजों की रोजाना 1 चम्मच आपको वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है और टाइफाइड और डेंगू जैसे बैक्टीरिया से आपके जिस्म को महफूज रखती है। टाइफाइड के इलाज के लिए सबसे मुफीद फल है। सोजन का इलाज करता है। पपीते के बीजों में कुदरती तौर पर दाफे सोजश खसूसियात मौजूद होती हैं जो जोड़ों के दर्द और सोजन को दूर करती हैं। वजन को कम करने के लिए पपीते को नाश्ता में इस्तेमाल करना चाहिए। इसे सलाद और जूस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें विटामिन सी, ई, ए पाया जाता है और ये फी 100 ग्राम सिर्फ 39 कैलोरीज फराम करता है और यूं वजन कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। हाथों का पीलापन दूर करता है। पपीते में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो जिल्द में कैरोटीनीमिया की बीमारी का बायस बनता है। इस बीमारी से हथेलियों और तलवों का रंग पीला पड़ जाता है और आंखें सफेद हो जाती हैं। यहाँ तक कि इंसान जरकान या पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार भी हो सकता है। एक 5 इंच लंबे पपीते में 60 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी होती है। विटामिन सी की इतनी मिकदार जिस्मानी सेहत के लिए फायदेमंद होती है, ताहम किसी भी चीज की ज्यादती फायदे के बजाय नुकसानदेह होती है। लिहाजा विटामिन सी की जायद मिकदार सेहत के लिए खतरनाक होती है और गुर्दों में पथरी का बायस बन सकती है। इसलिए ज्यादा मिकदार में पपीता खाने से गुरेज करें। जिगर को जहरीले और फासद मादों से पाक करने के लिए पपीते के बीजों का इस्तेमाल रिवायती चीनी तिब में हजारों साल से किया जा रहा है और अब ये बात भी साबित हो चुकी है कि मस्नूई कीमियाई मादों से जिगर को महफूज करने में ये बीज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जिगर का सुकड़ जाना एक खतरनाक कैफियत है जिसका नतीजा मौत की सूरत में निकलता है, लेकिन अगर इस कैफियत में पपीते के बीज इस्तेमाल कर लिए जाएं तो जिगर की कारकर्दगी बहाल होती है और ये अपनी मामूल की जिसामत पर वापस आ जाता है। अलबत्ता अगर आपकी तबीयत गवारा करे तो आप पपीते के साथ इसके बीज भी खा सकते हैं। पपीते के गूदे की तरह इसके बीज भी ग़िज़ाई नाली से लेकर छोटी आंत तक निज़ाम हाजमा के हर हिस्से के लिए मुफीद हैं, जबकि ये आंतों में मौजूद अमीबा और तफीलियों को न सिर्फ खत्म करते हैं बल्कि उन्हें दोबारा पैदा होने से भी रोकते हैं। एक और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि पपीते के बीज अल्सर से भी बचाते हैं। आपने पपीते के फवायद तो सुन लिए। न्यूयॉर्क न्यूज़ डेस्क के मुताबिक आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इसके पत्ते भी खसूसी फवायद के हामिल होते हैं और इनके इस्तेमाल से आपके जिगर के जहरीले मादे निकलते हैं, जिगर की चर्बी कम होती है और साथ ही आप जिगर के कैंसर से बच जाते हैं। मुतअद्दिद तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पपीते के पत्तों में फैटोन्यूट्रिएंट कंपाउंड पाए जाते हैं जिनकी वजह से जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने के साथ मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। इसमें पाए जाने वाला एंजाइम पपाइन निज़ाम एनाज़ाम को मजबूत करने के साथ गैस और तेजाबियत को ख़त्म करता है। अगर आप पपीते के पत्ते का जूस बाकायदगी से पिएंगे तो आप तेज बुखार और कैंसर जैसे मोहलक मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके पत्तों के जूस की वजह से मैदे की सोजश कम होती है और साथ ही खुराक के हाजमे में मदद मिलती है, जिसकी वजह से सीने की जलन, डिकार और गैस से निजात मिलती है। इन पत्तों के जूस से हमारे खून में शुगर का लेवल कम रहता है और हम शुगर के खतरे से महफूज रहते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से शुगर और दीगर बीमारियां दूर होती हैं और हम जिगर की चर्बी, गुर्दों की बीमारी और इस तरह की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। पपीते को हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना फायदे की बजाय ये नुकसान भी दे सकता है। पपीते का ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज का बायस बन सकता है जिनमें सोजन, सर दर्द, खारिश और खुजली वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा पपीते के ऊपरी हिस्से में एक खुश्क मादा पाया जाता है जो एलर्जी में मजीद इजाफा करता है। इसलिए वो अफराद जो पहले ही एलर्जी के मर्ज में मुब्तला हैं वो पपीता खाने से गुरेज करें। हद से ज्यादा पपीते का इस्तेमाल सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला कर सकता है जिनमें दमा, सीने पर दबाव, नाक का बंद होना और खरखराहट के साथ सांस लेना शामिल है। ये तमाम बीमारियां पपीते के ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती हैं, इसीलिए माहिरीन सेहत की जानिब से पपीता जरूरत से ज्यादा खाने से मना किया गया है। जो लोग किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें लाजमी डॉक्टर के मशवरे से पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए।
تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔